মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব, রাধা মাধব, রাধা মাধব, জয় রাধা মাধব, জয় পঞ্চতত্ত্ব, 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 জয় পঞ্চতত্ত্ব, জয় প্রভুপদ, 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 জয় প্রভুপদ, জয় গুরুদেব, গুরুদেব, পতিত পাবন গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। তো মঙ্গলাচরণ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यो देशो तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अष्टप्राय श्रीमती श्रीमद् भागवत श्रीदेवी भगवती उत्तम श्लोकी उत्तम कृष्ण मुखम करोति वासनं पंडित यत्के पातमं वन्दे আবারও আমাদের সর্বোপরি আল্লাহ মাধবের কৃপায়, শ্রী প্রভুপাদের কৃপায়, আমাদের পথপ্রদর্শক গুরুর কৃপায় এবং সমস্ত বরিষ্ঠ এবং মাতাজিদের কৃপায়, তমোঘট প্রভুর কৃপায় আজকে আপনাদের সামনে আবারও কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। তো বলার তো যোগ্যতা নেই, তাও আবার যেই চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আত্মা বা পরমাত্মার যে উপলব্ধি সম্বন্ধিত, সে সম্পর্কে সেরকম কোনো উপলব্ধিও নেই। তবুও আপনাদের সামনে কিছু বলার চেষ্টা করবো। তো পাঠের মাঝখানে যদি কিছু ভুলও বলে থাকে দয়া করে সেটিকে আমার ভুল ভেবে ক্ষমা করে দেবেন এবং পরবর্তীকালে আমার ভুলটিকেও অবশ্যই ধরিয়ে দেবেন। তো আজকে আমরা 13 নম্বর অধ্যায়ে 33 নম্বর শ্লোক পাঠ করব। যারা যারা শ্লোক, গীতার গান, শব্দার্থ আদি পাঠ করতে চান দয়া করে হ্যান্ড রেজ করবেন। তো আমি একটু প্রথমে শ্লোকটি পাঠ করার চেষ্টা করছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। অধ্যায় 13 শ্লোক 33। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात्
आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्ण। তবে সবাইকে অনুরোধ করছি দয়া করে সবাই একটু হ্যান্ড রেজ করবেন এবং আমাকে সহায়তা করবেন। আমাদের সাথে আছেন শম্ভু নাগেশ মাতা। প্রণাম মাতা। প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মাতা। মাতা দয়া করে আপনি একটু আমার সাথে শ্লোকটি পাঠ করুন। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्र अवस्थितदेहे तथात्मा न उपलिप्यते तथा आत्मानोपलिप्यते। सूक्ष्मतत्व अनुपम सर्वत्र संभव विचरण। तथापि से लिप्त नहे निजेर स्वतंत्र रहे तेई रूप आत्मविचरण सर्वत्र व्यापिया देहे कुटस्थ पृथक रहे महाभूते नहे से मिलन तथा ब्रह्मभूत जीव आत्मतत्वे हये शिव देह धर्म लिप्त नहीं हन। हरे कृष्ण माता प्रणाम। হরি বল মাতা। প্রণাম, ধন্যবাদ। এরপর আমি অনুরোধ করছি শম্পা মাতাকে। মাতা আপনি দয়া করে অনুবাদ পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ। সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব আমি শেষদেব প্রণাম। জয় শ্রী কৃষ্ণ। প্রভুপাদ থেকে অনুবাদ। আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম দর্শন সম্পন্ন জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহ ধর্মে লিপ্ত হন না। প্রণাম। এইভাবে হেল্প করে আছেন প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। না মৌসুমী না মাতা দয়া করে আপনি একটু মিউট করে দেবেন। তো আমি আরেকবারটি শ্লোকটি পাঠ করছি। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম দর্শনে জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহ ধর্মে লিপ্ত হন না। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান কিন্তু পরোক্ষভাবে আকাশের সাথে এখানে জীবাত্মার তুলনা করেছে। আমরা পৃথিবীর যখন উপরে যেখানে আমরা আছি না কেন সেখান থেকে যখন আকাশ দিনের বেলায় বিশেষ করে যখন আমরা আকাশকে দেখার চেষ্টা করি, তখন আমাদের কি মনে হয় আমাদের আপাত দৃষ্টির কারণে, কারণ আমাদের যে দৃষ্টি, আমাদের যে জড় দৃষ্টি, তা কিন্তু একটা সীমা পর্যন্তই আমরা দেখতে পাই। তো কিছু কিছু সময় আমাদের মনে হয় যে আমাদের দৃষ্টির অন্তর্গত যতটা আমরা দেখতে পাই সেইখানে যে যেন আকাশ মিলে যাচ্ছে, অর্থাৎ সীমান্তে গিয়ে যেন আকাশ তার সীমান্তের সাথে মিলে যাচ্ছে, অর্থাৎ মনে হয় যেন সেখানেই আকাশ কি শেষ। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি তা হয়? অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা হয় না। আকাশের না আদি আছে না অন্ত সীমা আছে। ঠিক সেই রকম এই আত্মার না আদি আছে না অন্ত আছে। এটা নিত্য সত্য, পরম নিত্য, যাকে কিন্তু আমরা জড় চক্ষু দিয়ে কখনোই দর্শন করতে পারবো না। আবার এখানে শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে এবং এই যে এখানকার যে অনুবাদে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আকাশ কারোর সাথে বা কোনো বস্তুর সাথে লিপ্ত হয় না। ঠিক সেই রকম এই জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহ ধর্মে লিপ্ত হয় না। আমাদের যে আসল পরিচয় যে আমরা আত্মা, আগের শ্লোক থেকে আমরা পড়ে এসেছি, বহুবার ধরে পড়ে এসেছি, প্রতিদিন কিন্তু শুনে যাচ্ছি আমরা। এবং আগের শ্লোকেও আমাদের কলাবতী মাতা খুব সুন্দরভাবে আমাদের জিনিসটা তুলে ধরেছিলেন যে জড় দেহের জন্ম হবার ফলে মনে হয় যে জীবের জন্ম হলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শাশ্বত, সনাতন, গুণাতীত।
দেহের সংস্পর্শে আসার ফলে যে সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় তা তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। সূক্ষ্ম প্রকৃতির প্রভাবে সে সবকিছু থেকে পৃথক। তাহলে শরীরের বিনাশের সময় আমরা যেই ভাবে থাকি সেই ভাব অনুসারে আমরা পরবর্তী দেহ পাই, কিন্তু তা কিন্তু আমরা জড়চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারবো না। তা শ্রীল প্রভুপাদ এই তাৎপর্যে উল্লেখ করেছে। এখন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে আত্মা যেহেতু কোনো কার্যে লিপ্ত থাকেই না, তাহলেও কেন আত্মা বারবার দেহ প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের মনে থেকেই যেতে পারে। তো সেই বিষয়ে আমরা একটু শ্রীমদ্ ভাগবতমে প্রবেশ করব। শ্রীমদ্ ভাগবতমের সপ্তম স্কন্ধের 1 নম্বর অধ্যায়ের 24 নম্বর শ্লোকে শ্রীল নারদ মুনির সাথে যুধিষ্ঠির মহারাজের কথোপকথন হচ্ছে, এবং সেইখানে তিনি বোঝাচ্ছেন যে কেন এই বারবার আত্মা দেহের আশ্রয় নেয়। তো দেবঋষি নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন, যখন আত্মা অর্থাৎ আমরা, যেটা হচ্ছে আমাদের আসল পরিচয়, দেহে থাকি, অনেক সময়কাল ধরে থাকি, হয়তো আমরা অনেক পর জন্ম পেয়েছি এবং একটা আমাদের যে আবরণ, সে দেহের আবরণে আমরা বসবাস করি, অনেক লাইফ টাইম ধরে থাকি। তখন আমরা ভাবতে থাকি যে, বা আত্মা, তখন আমরা কি কনসিডার করি না, এই যে কাভারিংটা, আমাদের এই যে বডি কাভারিংটা আছে, আমাদের যে কোটিংটা আছে, জড় দেহটা, এটাই হচ্ছে আমাদের আসল পরিচয়। এবং এটা কিসের দরুন হয় না, এটা হয় অ্যাটাচমেন্টের দরুন। এবং এটা অনেক সময় ধরে রাখার জন্য আমাদের দেহের প্রতি একটা অ্যাটাচমেন্ট চলে আসে। তো যেমন আমরা দেখতে পাই, যখন আমরা অনেক সময় ধরে একটা জায়গায় থাকি বা একটা রুমে থাকি, সেই জায়গার প্রতি বা রুমের প্রতি আমাদের কিন্তু আসক্তি চলে আসে। যখন আমাদের কোনো গাড়ি, বাড়ি, যানবাহন বা ছোটখাটো জিনিস যেগুলো আমাদের রুমে থাকে, যেগুলোকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি, যেগুলো মানে আমাদের অভ্যাসের অন্তর্গত হওয়া উচিত নয়, তবুও আমরা অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে পড়ি, সেই সমস্ত কারণে। আবার খাদ্য খাদ্য এই সমস্ত কারণেও কি করা হচ্ছে না, আমরা অ্যাটাচমেন্টে জড়িয়ে যাই। কিসের থ্রু দিয়ে জড়িয়ে যায় না, এই বডির থ্রু দিয়ে আমরা অ্যাটাচমেন্টে জড়িয়ে যাই। তো আমরা দেখতে থাকি, যখন আমাদের বডি ইয়ং থাকে, অর্থাৎ আমাদের যখন এজ কম থাকে, অর্থাৎ একদম শিশুকালেও বলতে পারেন বা শিশুকাল থেকে একটু যখন আমরা বড় হয়ে যাই, তখন দেখতে পারি কি না, আমাদের কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রতি এত কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট থাকে না। যত আমাদের এজ বাড়তে থাকে, যত আমাদের বয়স বাড়তে থাকে, অর্থাৎ যত আমরা বৃদ্ধাবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি, ততই কিন্তু আমাদের কি হতে থাকে, অ্যাটাচমেন্ট বাড়তে থাকে। অর্থাৎ যখন আমরা ইয়াং অবস্থায় থাকি, একদম ছোট শিশু অবস্থায়, যখন আমাদের কারোর কাছে কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকে না, তখন আমরা খুব খুশিতে থাকি। ধীরে 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 সেই খুশিটা কিসে পরিণত হয়ে যায়, যখন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। মৃত্যু যা হচ্ছে সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক, তা আমরা কিন্তু ভাবতেও চাই না। তো যখন মৃত্যু আসে, তখন আমরা ভাবি কিভাবে আমাদের এই যে বডির প্রতি যে অ্যাটাচমেন্ট, যে আমাদেরকে বডিটাকে ছেড়ে যেতে হবে, এটা কিন্তু ভাবা আমাদের মতো, আমার মতো যারা সবসময় জড় কাজে লিপ্ত থাকে, তার পক্ষে কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট। এটা কিসের জন্য হয় না, বডির প্রতি অ্যাটাচমেন্টের জন্য হয়। তো আমি অমরেন্দ্র প্রভুর ক্লাসে শ্রবণ করেছিলাম, যেটা তিনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন। ধরুন কারোর কাছে কোনো একটা জিনিস আছে, সাপোজ আমার কাছে কোনো একটা জিনিস আছে, আমার সেই জিনিসটার প্রতি প্রতি প্রচন্ড মোহ আছে, প্রচন্ড আসক্তি আছে। এখন কেউ যদি সেই জিনিসটাকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তো আমি কি করব না, সেই জিনিসটাকে আটকাবার চেষ্টা করব, অর্থাৎ সেটা নিয়ে টানাটানি চলতে থাকবে। এবং সেই টানাটানি যখন করতে থাকবো, আমি নিজেকেও কষ্ট দেবো, হয়তো আমার হাতে লেগে যাবে বা আমার বডির অন্য কোথাও লেগে যাবে। তো ফলে কি পাবো, আমি যন্ত্রণা পাবো, আমি দুঃখ পাবো। ঠিক সেই রকম কিন্তু যদি আমি সেই জিনিসটির প্রতি অ্যাটাচমেন্ট না হই, তো যখন কেউ এই জিনিসটিকে চাইবে, আমি তৎক্ষণাৎ হয়তো ওই জিনিসটিকে দিয়ে দিলাম, তো তখন আমার কোনো রকম কোনো দুঃখই লাগবে না, কারণ না আমি হাতাপাই করছি, না আমি জিনিস নিয়ে টানাটানি করছি, তো আমার কাছে চাইলো, আমি দিয়ে দিলাম। ঠিক সেই রকম হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু যখন আমাদের সামনে আসে, বা আমরা যখন ভাবতে থাকি যে আমরা বৃদ্ধাবস্থায় চলে এসেছি, বা মৃত্যু নিয়ে যখন আমরা চিন্তা ভাবনা করি, তখন আমাদের বডির প্রতি এমন একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে, সে অ্যাটাচমেন্টের দরুন কি হয় না, আমরা প্রচন্ড কিন্তু কি করতে থাকি, বডিটার গ্রুমিং করতে থাকি, বডিটাকে সাজাবার চেষ্টা করি, বডিটাকে কিভাবে ভালো রাখা যায়, কিভাবে বডিটাকে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা যায়,
অর্থাৎ মৃত্যু থেকে আমরা কি করি, দূরে চলতে থাকি। কিন্তু বলা হচ্ছে কি না, শুদ্ধ যারা কৃষ্ণ ভক্ত হন, যারা পরম স্তরে, যারা ব্রহ্মভূত স্তরে, আগের দিনের শ্লোক থেকে আমরা পেয়েছি, যারা ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থান করেন, তারা কিন্তু সদা সর্বদা রেডি থাকেন, তারা কিন্তু মৃত্যুকে ভয় পায় না। তো এই প্রসঙ্গে একটি খুব সুন্দর উদাহরণ আছে আমাদের শ্রীপাদ যে রামানুজাচার্য, তিনি যখন শরীর ত্যাগের সময়, তো তার সমস্ত শিষ্যরা তার কাছে গিয়ে তার কাছে খুব ক্রন্দন করছে। তো স্বাভাবিক তার শিষ্যরা ভাবছে যে তাদের গুরু এত বড় একজন কৃষ্ণ মহান ভক্ত, যে তাদেরকে সবাইকে পথ দেখাচ্ছে, তারা তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে, তো তারা সবাই ক্রন্দন করছে। তো সেই সময় শ্রী রামানুচার্য বলছেন, তোমরা কেন আমার জন্য কাঁদছো? তোমাদের তো খুশি হওয়া দরকার যে আমি কৃষ্ণের কাছে ঘুরে যাচ্ছি, বরং আমার কাঁদা উচিত যে তোমরা এখনো রয়ে যাবে এই ভেবে যে কৃষ্ণ থেকে তোমরা দূরে আছো। অর্থাৎ তোমরা কেন না, কারণ আমি কৃষ্ণর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আমার কাঁদা উচিত যে তোমাদেরকে কৃষ্ণ থেকে এখনো দূরে থাকতে হবে। তো এইটা কখন সম্ভব হয়েছিল? কারণ তিনি ছিলেন উত্তম কোটির ভক্ত, একজন শুদ্ধ ভগবত ভক্ত। তার তার যে জড় দেহের প্রতি তার কোনো রকম কোনো অ্যাটাচমেন্ট ছিল না। আর এই যে অ্যাটাচমেন্টের জন্যই কি হয় না, মিথ্যা অহংকার আসে, এবং মিথ্যা অহংকার এর পরবশে হয়ে আমরা দেখতে পাই যে যখন আমাদের কেউ নাম করে, আমাদের যখন খুব খ্যাতি হয়, বা যার যার মুখ দিয়ে আমরা আমাদের নাম শুনতে পাই, তখন তারা আমাদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে, আমরাও তাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠি, মানে এরকম একটা বিরাট একটা ভাব বিনোদন চলে আসে। কিন্তু যখনই আমাদের কেউ ভুল ধরে, বা যখনই আমাদের কেউ দুর্নাম করে, তখনই আমরা আমরা কি ভাবি না, ওই ব্যক্তিটা হচ্ছে তো আমাদের শত্রু। এটা কিসের জন্য হয় না, আবার এই বডির প্রতি অ্যাটাচমেন্টের জন্য। তো আমরা দেখতে পাই যে পরমেশ্বর ভগবান যে কৃষ্ণ, তার যে দিব্য রূপ, তা কিন্তু জড় কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়, তা হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। তো তার কাছে এই খ্যাতি, দুর্নাম, অ্যাটাচমেন্ট তার কাছে কিছুই নয়। যেমন রাধা গোবিন্দ স্বামী মহারাজ তার একটি আহ মানে তার একটি ক্লাসে বলেছিলেন যে আমরা দেখতে পাই যে ট্রাফিক রুল থাকে কিসের জন্য না, স্থলভাগে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে, সেটা টু হুইলার হতে পারে, ফোর হুইলার হতে পারে, বা সাইকেল ইত্যাদি হতে পারে, বা মানুষ যারা হেঁটে যাচ্ছে তাদের জন্য। কিন্তু ওই যে ট্রাফিক সিগন্যালের যে গ্রিন লাইট, রেড লাইট, সেই সমস্ত সিগন্যাল কি আকাশবাহী যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঠিক সেই রকম আমরা যারা বডির প্রতি অ্যাটাচড, তো আমাদের জন্য এই সমস্ত কিছু কিন্তু প্রযোজ্য হয়, কারণ আমরা এই সমস্ত জড় প্রকৃতির প্রতি অ্যাটাচড থাকি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, যিনি পরমাত্মা রূপে আমাদের দেহে স্থিত আছেন, যে যাকে পরাৎপর বলা হয়, তার কাছে কিন্তু এই সমস্ত রুল তার কাছে কিছুই নেই, কারণ তিনি কোনো কিছুর প্রতি অ্যাটাচড নন। তাই আমাদেরকে কি করতে হবে না, যখনই আমরা ভক্তি জীবনে আগে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, তখন কিন্তু যে সব থেকে বড় যে রোগ, যে সব থেকে বড় রোগ কি বলবে লোক, এখান থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। তো এবারে বলা হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ এইখানে তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন যে এই আত্মা কিভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়, তা কিন্তু সাধারণভাবে আমরা দর্শন করতে পারবো না। এর জন্য আমাদের কিসের দরকার? জ্ঞান চক্ষুর প্রয়োজন। তো সেই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের 2 নম্বর অধ্যায়ের শ্লোক নম্বর 11 বলা হয়েছে, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्मयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ যা এক বা অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংহিত বা কথিত হন। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাই যে শিল প্রভুপাদ তার তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন এখানে, যে উপনিষদের অনুগামী জ্ঞানীদের কাছে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান কি না নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়, যোগীদের কাছে পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে উপলব্ধ হন, আর ভক্তদের কাছে, শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি ভগবান রূপে প্রকাশিত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবান অথবা পরম ঈশ্বর হচ্ছেন পরম তত্ত্বের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানেরই
আংশিক প্রকাশ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মির ছটা। তো আপেক্ষিক জগতে যে সমস্ত আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা হচ্ছেন কি না চেতন আত্মা, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি, আর জ্ঞেয় হচ্ছেন জড় পদার্থ বা নিকৃষ্ট শক্তি। তাই এইখানে কি হয় না উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট শক্তির মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব রয়েই যায়। কিন্তু চিন্ময় জগতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয় উৎকৃষ্ট শক্তি, সেইখানে কিন্তু তাদের মধ্যে আর কোনো রকম কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। আবার আমরা দেখতে পাই পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে ত্রচ্ছত্তথানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া পশ্যন্তাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময় সেবার দ্বারা তাদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে সেই তত্ত্ব বস্তুকে দর্শন করেন। তো পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই একমাত্র পরম তত্ত্বকে জানা যায় এবং আমাদের যে হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা তাকে আমরা অনুভব করতে পারি, কারণ তিনি হচ্ছেন পূর্ণ পরম তত্ত্ব। যেমন ব্রহ্ম হচ্ছে তার দেহ থেকে নির্গত রশ্মি ছটা এবং পরমাত্মা হচ্ছে তারই প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম উপলব্ধি অর্থাৎ পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। তো যে চার শ্রেণীর মানুষ থাকেন কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত, কর্মীরা হচ্ছেন জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা অর্থাৎ যারা জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত হন তারা কিন্তু আধ্যাত্মবাদী। সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবত ভক্ত, যারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং দ্বিতীয় স্তরের আধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তারা যারা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর আধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তারা যারা সেই পরম পুরুষের চিন্ময় রশ্মি ছটা দর্শন করেছেন। তো আমরা ভগবত গীতা এবং অন্যান্য যে বৈদিক শাস্ত্র, সেইখান থেকে আমরা জানতে পারি যে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারি। ভগবত ভক্তি পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জড় বিষয়াসক্তি রহিত বৈরাগ্যযুক্ত, এবং তা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পন্থার মাধ্যমেই কেবলমাত্র ঐকান্তিক ভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা, অর্থাৎ যাদের মধ্যে ভগবানকে জানার ইচ্ছা আছে, তারাই কিন্তু পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবত ভক্তির পন্থা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন আধ্যাত্মবাদীদের জন্য কিন্তু নয়। তো এই হিসেবে ভক্তকে কিন্তু তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। এখন আমাদেরকে যদি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় এবং আমাদের যে আসল রূপ আত্মা তাকে যদি উপলব্ধি করতে হয়, তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে মানে কনিষ্ঠ থেকে অ্যাটলিস্ট মধ্যম যে অধিকারী ভক্ত সেখানে আমাদেরকে উন্নীত হতে হবে। তো এই যে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যারা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়, যেমন আমার মতো মানুষেরা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়। আমরা সদা সর্বদাই কি করছি, জড় এই যে প্রকৃতি তার সাথে আমরা লিপ্ত হয়ে আছি বিভিন্ন কাজে কর্মে, কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট, তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত হয়। অর্থাৎ আমরা ভগবানের বেশিরভাগ সময় যে পূজা অর্চনা করে থাকি, আমরা কিন্তু কিছু না কিছু সময় ভগবানের কাছে চেয়েই থাকি। তাই এই প্রাকৃত স্তর থেকে আমাদেরকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করতে হবে। আর এই মধ্যম অধিকারী ভক্তির স্তরে ভক্ত ভক্তি মার্গের যে চারটি তত্ত্ব তা দর্শন করতে পারেন। কি কি সেই চারটি তত্ত্ব না পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ এবং কারা কারা ভগবত বিদ্বেষী। এই চারটি তত্ত্বকে মধ্যম শ্রেণীর যে ভক্তরা তা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে এবং পরম তত্ত্বকে জানবার জন্য আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট মধ্যম অধিকারীর ভক্তি স্তরে উন্নীত হতে হবে। সেই জন্য আমার মতো যে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তরা আছেন তাদেরকে ভগবত ভক্তি সম্পর্কে ভাগবতের প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। তো প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন কি না ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবতটি হচ্ছে ভগবানের বাণী।
অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ মুখ নিঃসৃত ভগবানের বাণী যখন আমরা শ্রবণ করব, সেই শ্রবণের মাধ্যমে তখন আমরা ধীরে ধীরে আমাদেরকে কি হতে হবে না, ব্যক্তি ভাগবতের শরণাগত হতে হবে এবং ঐকান্তিক ভক্তির ফলে পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেদেরকেও উপনিষদ, বেদান্ত, আমাদের যে পূর্বতন আচার্য ও গোস্বামীদের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী রয়েছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। এবং এই সমস্ত যে গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে আমরা কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে পারবো না। তাই শ্রবণ এবং অনুশীলন না করে কেবল লোক দেখানো ভক্তি করে শুধুমাত্র যে আমরা দিন রাত সকালবেলায় উঠছি, ভগবানকে মালা দিলাম, ধূপ দিলাম, দীপ দিলাম, কিন্তু নিজের যে চেতনার বিকাশ, সেই চেতনার বিকাশের জন্য যা কিছু উপযোগী সেই সমস্ত যদি কিন্তু কার্য আমরা না করি, তাহলে লোক দেখানি ভক্তির কোনো রকম কোনো মূল্য থাকে না। তাই বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মা রূপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। এবং যখন আমরা সর্বত অবস্থায় আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান এবং যে সমস্ত জীব বা যা কিছু আমরা দেখতে পাবো তার মধ্যে যখন আমরা পরমাত্মাকে স্থিত অবস্থায় দেখতে পাবো, সেই যে অবস্থা, সেই অবস্থাকে বলা হচ্ছে কি না সমাধিস্থ অবস্থা। যেমন আমরা দেখতে পাবো, আরো বলা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে যে বারবার ধরে আমাদেরকে বলা হয় যে আমাদেরকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। তো মুক্তি লাভ, এই মুক্তি কথাটির আসল অর্থ কি না, কি অর্থে এটাকে ব্যবহৃত করা হয় না, মুক্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যখন আমরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা সমূহ শ্রবণ করব, স্মরণ করব, তখন আপনা থেকেই কিন্তু সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। কেন? কারণ পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং সেগুলি হচ্ছে সর্বাকর্ষক চিন্ময় কার্যকলাপ। তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপে নিরন্তর মগ্ন থাকলে বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং অবশেষে এই যে জড় বন্ধন, যার প্রতি আমরা এত কিছু অ্যাটাচড হয়ে আছি এতটা ভাবে, সেই বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। তাই জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবত ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবত ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। অর্থাৎ আমাদেরকে ভক্তিযুক্ত সেবায় কিন্তু আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে, তা না হলে শুধুমাত্র লোক দেখানি ভক্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই জন্য বলা হয়, আর আমাদের মতো যারা সকাম কর্মী থাকেন, সকাম কর্মীর কর্ম কিন্তু ভক্তিযুক্ত সেবা মিশ্রিত হলেই তবে কিন্তু মুক্তিদান করা যেতে পারে, অর্থাৎ ভগবান তাদেরকে মুক্তিদান করেন। ভগবত ভক্তি মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ, তা আমরা জেনে এসেছি। তেমনি মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞান যোগ। এবং শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেননা তা কেবল জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, বরং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তিও প্রদান করে থাকে। যেমন আমরা দেখতে পাই, আমাদেরকে যে বারবার বলা হয় যে কিভাবে আমরা ভগবানের প্রতি নিজেদের প্রেমকে আরো বাড়াবো না। বৃন্দাবনে যে সমস্ত গোস্বামীরা আছেন যারা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই সমস্ত নিয়ম পালন করতেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তারা বহু বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যাতে আমরা সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নিজেদের চেতনার বিকাশ করতে পারি। তো এখন আমাদের মতো কনিষ্ঠ যারা অধিকারী থাকেন, সেই সমস্ত কনিষ্ঠ অধিকারীদের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে না, স্কন্ধ 1 অধ্যায় 6 এবং শ্লোক নম্বর 23 বলা হচ্ছে, সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতি হিত্বা ভক্তমিমম লোকম গন্তামচ্চন তামসি। অল্পকালের জন্য যদি ভগবত ভক্ত সাধু সেবা করা হয় তাহলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। স্বয়ং ভগবান বলছেন
এবং তার ফলে যে দুঃখদায়ক এই জড়জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্শ্বদত্ত লাভ করে। তো এখানে ভগবান আমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে অল্পকালের জন্য যদি কেউ সাধুসঙ্গ লাভ করে তবে কিন্তু তার ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয় এবং সেই জড়জগৎ ত্যাগ করে অপ্রাকৃত ধামে ভগবানের পার্ষদ হিসেবে পার্শ্বদত্ত লাভ করে। তো পরম তত্ত্বের সেবা করার অর্থই কি না সদ্গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। তাই আমাদের মতো কনিষ্ঠ অধিকারীর ভক্তদের উচিত কি না সদ্গুরুর সান্নিধ্যে যাওয়া, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া এবং তার কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে ভগবত সেবার শিক্ষা লাভ করে এবং তার ফলে আমরা কি হতে পারি, তার প্রতিও সেবায় পরায়ণ হতে পারি এবং ভগবানের প্রতিও সেবা পরায়ণ হতে পারি। এবং সর্বোপরি যখন আমরা এই অভ্যাস যোগে যুক্ত থাকবো তখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্শ্বদত্ত লাভ করতে পারি। তো এই সবের জন্য আমাদের কি দরকার না অসৎ সঙ্গ ত্যাগের কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ না করা হয় তাহলে কিন্তু কোনো রকম ভাবে এবং সৎসঙ্গ যদি না করা হয় কোনো রকম ভাবে কিন্তু আমরা এই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবো না। তো সেই বিষয়ে বলা হয়েছে কি না শ্লোক অধ্যায় 10-এর স্কন্ধ 1-এর অধ্যায় 10-এর শ্লোক নম্বর 11 এবং 12-তে সৎসঙ্গাৎ মুক্ত দুঃসঙ্গ হাতুম না উৎসহতে বুধঃ কীর্তমানং যশ যস্য সক্রিয়তা কর্ণ রোচনম তস্মিন্নস্তধিয়া পার্থ সহেরন বিরহম কথম দর্শনা স্পর্শ সংলাপ শয়ন আসন ভোজনে। তো বলা হচ্ছে সাধু সঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ের অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্য কিন্তু নিরস্ত হতে পারেন না। একবার যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে ভগবানের মহিমা শুনবে সে আর এক মুহূর্তের জন্য কিন্তু ভগবান ছাড়া থাকতে পারবে না। তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কি না অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে আমরা যেই গুরুর আশ্রয়পন্ন হয়েছি, যেই গুরুর চরণে আমরা এসেছি, আশ্রয় গ্রহণ করেছি বা যারা আমরা দীক্ষা অর্জন করেছি তার কথা মতো তার নির্দেশ মতো যাতে আমরা নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি তা কিন্তু দেখা। তো এই জন্য বলা হচ্ছে কি না শিল প্রভুপাদ যেটা তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন যে শরীরের বিনাশের পর যে আত্মা কিভাবে শরীর থেকে চলে যায় তা কিন্তু জড়চক্ষু দিয়ে দর্শন করা সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে কেউ এটা বিশ্লেষণ করতে পারে না। তো একমাত্র দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে সমস্ত জড় বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এই যে সর্বদা আমাদের দেহ নিয়ে ব্যাকুল থাকি তার সঙ্গেও অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তৎক্ষণাৎই আমরা জড় আসক্তি থেকে মুক্তি হই। বিভ্রান্ত চিত্ত ব্যক্তিদের অন্তরের গভীর প্রদেশে চিন্ময় শব্দ তরঙ্গে সঞ্চার করে সমস্ত শোক এবং মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম যে ভগবত ভক্ত তার সঙ্গ করে মায়াচ্ছন্ন জীবের ভ্রান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায় এবং এটি হচ্ছে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি রূপে প্রকাশিত জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের প্রভাবে ক্লিষ্ট জীবের সান্ত্বনা লাভের পরম উপায়। এই জন্য আমাদের যে গুরু প্রার্থনায় আছে যে চক্ষুদান বিরোজেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান পেতে প্রকাশিত। অর্থাৎ আমরা আমাদের গুরুদের শরণাগত হই তখন থেকেই আমাদের কিন্তু আসল জন্ম। যেমন গুরুজিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোনো এক কারণে তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন এবং ভ্রমণরত অবস্থায় তার এক ব্যক্তির সাথে কি হয় তিনি যখন দেখলেন সেই ব্যক্তি তিলক মালা পরে আছে তো অন্য এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন অভক্ত তিনি বিভিন্ন ভাবে ফোন টিটকিটি করতে লাগলেন এবং শেষমেশ একটা তর্কের একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করলেন। তো তখন সেই ব্যক্তি ভক্তকে বলতে লাগলেন যে জানেন আমি কিন্তু শ্রীমদ ভগবদ্গীতা বহুবার পাঠ করেছি তো আমি কিন্তু লোক দেখানো তিলক মালাতে বিশ্বাস করি না।
সে ভক্ত একদম ঠিক বলেছেন যে লোক দেখানো জিনিস কোনোদিনই যাওয়া উচিত নয়। লোক দেখানো জিনিস করানো কোনোদিনই উচিত নয়। ভগবান কিন্তু এতে কোনোদিনও সন্তুষ্ট হন না, কোনোদিনই এতে খুশি হন না। এবং ভগবান খুব ভালোভাবেই জানেন কার মনে কি ভাব আছে। তো তারপরে বলছেন যে দেখুন আমি কিন্তু আপনার থেকে বয়সে অনেক বড়। তো তখন বলছেন যে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। এই সমস্ত লোক দেখানো জিনিস আপনিও করবেন না, এই সমস্ত থেকে দূরে থাকবেন এবং নিজের কর্মের দিকে মন দিন। লোকের সেবা করুন, অমুক করুন, তসুক করুন, এইভাবে। তখন সেই শুদ্ধ ভক্ত বললে লাগলেন একদম ঠিক বলেছেন, আমার বয়স অতি কম, আমার বয়স 3 বছর। তখন সেই লোকটি অবাক হয়ে গেলেন, বলি কি ধরনের ইয়ার্কি ঠাট্টা করছে, 3 বছর কি করে করতে পারে? না, আমি সদ্গুরু শরণাপন্ন হয়েছি, তার কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করছি শুধুমাত্র 3 বছর। তখন থেকেই আমার জন্ম হয়েছে, এর আগে তো আমি বেঁচে থাকি। তো বলা হচ্ছে সেটাই যে দীপালি মাতা, আপনার ফোন থেকে